Thank you. Yeah, today is a question, an hour with Dr.Deepthi Krishnamoorthi, question and answer session. Common gynecological problems in clinical practice. So, I think that this is a new program started in our platform. Dr. Deepthi Krishnamoorthi, MD, Assistant Professor, Department of OBG, Svedavri Veerabhadreshwar Homoeopathic Medical College and Hospital, Bidar, Karnataka. Practicing in North Karnataka since 13 years, has the clinical experience in treating various Sir, your voice is not coming. You are muted. Oh. Just a minute. Today, anything you heard? Yes, Nothing yes. you heard. You are audible. I am starting from that. Today's our guest is Dr. Deepthi Krishnamoorthi, MD, Homeopathy, Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, SVT Sri Veerabhadreshwar Homeopathic Medical College and Hospital, Bidar, Karnataka. Practicing in North Karnataka since 13 years, has the clinical experience in treating various clinical conditions like thyroid disorders, female complaints, and infertility. Has presented papers on various platforms like Karnataka Qualified Homeopathic Doctors Association, Bengaluru, Karnataka. Subject, an hour with Dr. Deepthi Krishnamoorthi. Today is a question and answer session, common gynecological problems in clinical practice. So a doctor is ready for to answer all our questions. That is a great thing. So we are welcome Dr. Deepthi for the. Are you? Yeah, I did. You are co-host now, Doctor. Yes, sir. Okay. Okay. Good evening, everyone. Hope all of you are well. All well. Nice to be here again after a long time. I think it's been 3-4 months. I'm really grateful to Ifph for giving me multiple opportunities to share my knowledge. Thank you very much. And I'm ready to answer the questions. The topic is common gynecological problems in clinical practice. Yes, here I am. So please throw away the questions. Now, anybody want to ask? There are so many persons are there. So I first Dr. Hariharan sir, you can ask. Hello, Dr. Deepa. Deepthi. Good evening, sir. Deepthi. Okay, good evening. See, please share your experience regarding PCOD. Okay. Okay, sir. As we all know, PCOD is a very common problem, which is actually increasing. The rate of girls or women having PCOD is increasing at an alarming rate, which should not happen actually. And I feel really sorry for it. PCOD is a lifestyle disorder, as we all know. See, there are 2 stages. In the beginning, there are only polycystic ovaries. Basically, it starts with obesity, I feel. Okay. Lifestyle. The most important problem is lifestyle and eating habits. I have discussed this earlier in my last session also. The main, the main cause for lifestyle, I feel the main cause for PCOD is, first of all, sitting more, lack of physical activity. Second, eating habits, very bad, poor eating habits. Third, use of high, screen time, increased use of gadgets. Okay, so these 3 are the main things I feel which has to be corrected, which are the main causes for PCOD. PCOD is a problem where
So the first is polycystic ovarian disease, where the ovaries are polycystic. Why ovaries become polycystic is because of hormones. See, if it is okay, if you want to know, I can explain the pathology. Or if you just want to know the clinical features and how we can change it, we can do that also. So what is your preference, sir? You want to know how it occurs? What is the pathogenesis? Okay. To see pathogenesis usually happens. Why it happens? That is what I want to know. Why Why it this happens? pathogenesis happens? Okay, sir. First of all, we will see that because of lack of physical exercise, there is obesity. Okay. I feel women should have more physical activity comparatively because the sex hormone receptors increase with exercise. We also know insulin receptors increase with exercise. So I feel that when there is lack of physical activity, there is obesity. This obesity leads to insulin resistance. And insulin resistance can do many things to the sex hormones like estrogen and progesterone. See, basically, estrogens are not produced, but androgens are produced and they are aromatized to estrogens in the ovaries. Okay, this point we have to understand clearly. Androgens, that is testosterone and androstenedione, are produced in the female body by the ovaries under the influence of luteinizing hormone, and these are aromatized to estrogens, mainly estradiol in the ovarian cells to estrogen, that is estradiol under the influence of follicle stimulating hormone. Okay. So what happens in polycystic when there is insulin resistance, the androgens are not properly converted to estrogens. See, mainly estradiol is important. Okay. When the ovarian cells convert androgens to estrogens, estradiol is produced. But if the androgens are peripherally aromatized, say for example in liver, estrone is produced, and this estrone will inhibit ovulation. Estradiol is important for ovulation. Estradiol will cause proliferation of endometrium. See, there are two things happening. We have to understand the menstrual cycle pretty much here, because in menstrual cycle there are two things. One is ovarian cycle, one is endometrial cycle. In ovarian cycle, in the first phase, what happens is there is recruitment of follicles. Okay. This happens under the influence of follicle stimulating hormones. But in PCOD, what happens is there is recruitment of follicles, but no follicles are maturing and there is no ovulation. And this is because there is no estradiol, there is more of estrone. And under this, what happens? Under the influence of estrone, there is endometrial hyperplasia, but because there is no ovulation, there is no corpus luteum and there is no progesterone. And when there is no progesterone, there is nobody to check the endometrial proliferation. See, what happens under the influence of progesterone is the endometrial cells, they enlarge in size under the influence of progesterone, so that there is a cushioning of the endometrium to receive the predicted embryo. Okay, there is embryo. So this is not happening in PCOD. In PCOD, what happens? There are only follicles which are getting recruited, but they are not maturing. They are always in the periphery. There are so many follicles. They are not ovulating. A collection of all these follicles together will form they become cysts at the end. That is what is the polycystic ovaries. Okay. The next stage is polycystic ovarian syndrome, where the cysts are too much and insulin resistance is too high. And there is also one more protein called sex hormone binding protein, globulin. This is not there in PCOS. So what happens? There are free circulating androgens in the blood. And also there is insulin resistance and polycystic ovaries. Because of this,
syndrome is a combination of obesity, there is irregular menses, polycystic ovaries, hirsutism, that is male type of hair growth in women, and also we say acanthosis nigricans, that is discoloration of skin around the neck, armpits, inner part of the thighs. Okay, this is an advanced stage. And also there is male pattern of fat deposition in women. We can easily recognize women with PCOS. Okay, usually female type of fat deposition is different. Under the influence of estrogens, the fat is deposited in the breasts and in the thighs and hips in women. But in men, it is central obesity under the influence of androgens. Because there are free androgens in PCOS, there is male type. There is no deposition of fat in the breast. It is very minimal, but there is lot of fat deposition in the abdominal area. And again, thighs and legs are thin. So we can say that it is like it's like a triangular shape. The body becomes triangular shape. There is head on top. So this is what happens with women with PCOS. So this is the pathogenesis of PCOD. Then the next step becoming PCOS. Is it clear, sir? Thank you. I understood. Thank you. Thank you, sir. See, for curing this PCOD, see which type of treatment you are adopting, whether constitutional prescription or symptomatic prescription, or which prescription you are preferring. Sir, basically, homeopathic prescription is always, I feel, it is the totality of symptoms always is the key to the remedy. I repertorize all the symptoms. After repertorizing, I always read the materia medica. Then confirm some of the symptoms with the patient. Only then it is prescribed. The first thing what should happen is the appearance of regular cycles. It will not happen in a month. I tell you that. Okay. In case of PCOD, if it is stubborn, if the menses will happen only after taking steroid hormones, if we are giving homeopathic medicines, it will take 6 to 8 months to regularize. That is, at least the lady to get menses once in 1.5 to 2 months. It takes so much of time because there is a lot of damage already done because of lifestyle, because of hormones. I'm not offending anybody, but this is the real picture. What is it? It is a fact happening. Okay, thank you. What are the investigations you are doing to find out PCOD? Main investigations I get done is, first of all, thyroid hormones, thyroid profile, RBS, ultrasound abdomen pelvis, and hemoglobin, that is CBC. These are the main investigations I get done because thyroid disorders are 40% of PCOD cases, polycystic ovarian cases, are related to in coordination or in association with thyroid disorders. So these are the 4 basic investigations I ask the patient to get done. Okay, doctor. Thank you. I will ask questions when see after because I am only asking the questions, but Okay. others should also ask questions. Then that is okay, good. Sir. Okay, sir. Now, Dr. Sridhar Kurup, sir. You can ask now. Madam, Doctor. Good evening, sir. Are you able to audible? Yes, sir. Yes. Yes, you are. Yes. I have 3 questions. I don't know whether you are having time to answer because you know gynecology very well. That I know very well. That is why you can answer. I'm humbled, sir. Thank you. It is not that I know it very well. Your knowledge, but any type of the question you are able to answer. But no, sir. Nowadays, my first question, 2, 3 questions are there. My first question is that nowadays from puberty to the menarche,
there are several menses problem, mainly metrorrhagia and menorrhagia. What about your opinion and your suggestion and your treatment? Okay, sir. First of all, thank you for your gratitude. I'm really humbled. Menorrhagia, metrorrhagia after puberty, that is after menarche. See, puberty is also, again, as I always tell, is not an overnight process. Puberty starts at around the age of 8 years, and menarche actually normally should happen at around 12 or 13 years. But nowadays we are seeing too much of precocity. 10, 11 years menarche is happening, and usually first 2 years we give it as a grace period. First 2 years menorrhagia, metrorrhagia is quite common because there are anovulatory cycles. As I told you, there are anovulatory cycles for first 2 years maximum. Not really, it is not that exactly for 2 years there are anovulatory cycles, but we say on an average there are anovulatory cycles. So these cycles, for them to get regularized and for the bleeding to get set, it takes 2 years. So it is quite common. We should treat only when it is troubling or it is causing severe anemia to the girl. Okay. Or she's getting anxiety. She's having anxiety. She's getting panicked because of bleeding. Only then it requires treatment. 60 to 70% of the girls, counseling is the best treatment given. Okay. There are many very good homeopathic remedies. To name some of them, like pulsatilla, sepia, nux moscata, lachesis, all these remedies, they work actually. And of course, you cannot decide only because I say pulsatilla, you cannot give pulsatilla to all cases. Only symptoms have to match. Only then you can prescribe. Without symptom matching, you cannot give any remedy. Okay, sir. So first 2 years, we think it as grace period. And it requires attention only if it is too serious. And now I can ask the second question. Yes, sir. Definitely. The second question is the fibroid. Nowadays, fibroid is a very common. Yes, sir. Main cause and its treatment and the medicines. Okay. The main cause for fibroid is, I mean to say, not having kids, late marriage, late kids, or very early marriage. Nowadays, the very early marriage is very, very rare. If very early marriage is marriage at the age of 12, 13 years. Okay, that is also first one of the common causes. But nowadays, as you are saying, nowadays late marriage, having kids late, is the cause for fibroids. Okay, sir. And also, see, fibroid also has a different approach. Say, for example, the lady is suffering from infertility, and fibroid is in the submucous. When the fibroid is submucous, implantation has a problem. There is recurrent abortion. There will be no implantation. No, implantation is a problem because fibroid is coming. What is it? It is in that place. If the zygote tries to get implanted there, it is not getting implanted. So there is a problem. The treatment, again, see, and you say if the lady has completed the family, then we can give homeopathic remedies, because for the fibroid to reduce in size, it takes some time. It is not a miracle. It takes some time. So if the lady is in or in a hurry, then it's better we don't treat them homeopathically. If they can wait, if she is within 30 years, has some time, 6 to 8 months, then we can treat. Definitely, there are very good remedies like Calcarea car, Calcarea phos, then Tuja, Medorinum. There are so many remedies. Again, when symptoms match, we can definitely give the remedies. The third question is dysmenorrhea. That is quite common nowadays. Yes, from puberty to till that, even sometimes up to the menopause itself, there are so many ladies are complaining. Yes, sir. So I also tell you, that dysmenorrhea is of two types, primary and secondary. Usually primary dysmenorrhea is seen in adolescent girls. Okay. It is like just pain
It can be because of the hymen also, because of the opening of the hymen, which is very small. And also one of other causes is the prostaglandins, which cause intense contraction, and that is why there is pain. Okay, and before marriage, usually primary dysmenorrhea gets cured by marriage and vaginal delivery. And in even dysmenorrhea also, I tell you, it requires attention only if it is very serious. If she is not able to attend school, not able to go to college, it is disturbing her too much, she's not able to sleep, she's not able to eat food, then it requires treatment. Otherwise, even in such cases, 60-70% of such cases, proper counseling and what do you say? First of all, giving counseling to parents is very important. This will work very nicely in most of the cases in primary dysmenorrhea. But secondary dysmenorrhea is entirely a different thing. Secondary dysmenorrhea, there will be underlying pathology. There may be infection, there may be fibroid, there may be endometriosis, there may be adenomyosis, or there may be any benign tumor. And there are so many causes for secondary dysmenorrhea. So secondary dysmenorrhea has to be investigated properly. Okay, so primary dysmenorrhea is it's physiological, but secondary dysmenorrhea is pathological. It requires proper investigation and proper treatment. Last more question, then I may get time. There are maybe other persons also we must have to give. That is why, otherwise I have so many questions. Yes, that, sir. because you are an expert, that is why I may not, otherwise I may not ask. Because that the nowadays the girls, they are getting more that the nymphomania, and that having so many boyfriends and etc. Parents are complaining and they are coming for treatment. I am getting more cases. And another thing, in when after some time they may are not interested in sex and all these things. These two things also I like to know. Then I stop here. If anyone is not asking, I have some other this also. Sir, actually, the question you have asked is a very good question. I definitely would like to answer this, because see, nowadays the exposure to TV, mobile phones is too much, and there is no limitation in what do you say? Even the shows also, whatever the movies, the shows, whatever, it's like everything is shown on screen. It's actually it's better parents educate kids beforehand. Okay, we actually as parents, even I'm a parent. So as parents, we think our kids are still small. However, how much ever they grow, even though they are 10 years, we think she's still 10 years. That is not the case. We have to think of ourselves how we were when we were 10 years old. Okay, the same thing, because the biological process is happening in the body. The hormones are there. Nobody has a control over hormones. So it's better parents educate, keeping that thought aside that their kids are still small, keeping that thought aside, it's better for the parents to educate their kids properly, tell the hazards. Okay. That is what I feel is very important. Or if they cannot educate, at least let them bring their kids to the doctors who can educate them properly. Okay, that is very much needed nowadays. That is not nymphomania, sir. It is that they are exposed very early in life. That's all. They are curious. They are curious. Of course, curiosity is common to that age. But nowadays, the exposure is there. So they are exploring. That is why finally what happens, what should happen at a later stage in life is happening early. They lose interest. Okay. So it's better for parents to tell their kids what is good, what is bad in a really friendly way. Then it would solve the problem, I feel. Now, Mittapalli Narayan, please, we can answer. Mittapalli Narayan, sir. Unmute, sir.
He raised his hand and now I cannot see him. Mittapalli Narayan sir. He may be a busy practitioner, so he may not wait that much, I think so. Enough. Sir. Madam, Yes, sir. madam, what is the maximum size of fibroid you treated in your practice by homeopathic medicine? Actually, the treatment is still going on, sir. It was 20 mm into 15 mm. Now it has reduced to 10 mm into 12 mm. It is still, the treatment is still going on. And I really don't have a lot of experience in treating fibroids because I live in a place which is near to rural area, and people have still not gone to that extent to have fibroids because they still have kids at a quite normal age, because it also depends on the demography where you are practicing. Fibroids are common, quite common in metros and suburban places. Rather than suburban, metros and smaller cities. So Okay. now I have around 2 cases in hand. Both of them are reducing in size. Their still treatment is going on. Very Which good. are the medicines you used? Which are the Madam, medicines you used? I started with lycopodium. It's still under lycopodium. I repeat very rarely. And I also use LM potency, that is 0/1. Okay, thank you. okay. Dr. Shaila, please ask. Madam, good evening. Good evening, madam. Namaste. Madam, what is your opinion about chocolate cyst and endometriosis? Yes, ma'am. Endometriosis is an ectopic endometrium. The endometrium should grow in the inner layer of the uterus. If it is elsewhere, it is called endometriosis. If the same endometrium is in the ovary, it can lead to chocolate cyst. Okay. So, yes, and my experience, I don't have any experience in treating chocolate cyst. I'm very, frank with you. Endometriosis also, as I'm in again, endometriosis is a disease which usually is in people who have late marriage and late children. Okay, and there are so many hypotheses causes for endometriosis. Like there is retrograde flow during menses that may cause. So what happens is this endometrium, the piece of endometrium which can get halted itself in the pelvic peritoneum, it can get halted in the fallopian tube, it can get halted in the ovaries. So that if there is only submucosal layer, if there is no submucosal layer, it is not reactive to hormones. But if there is submucosal layer, if there are stromal cells and glands, then it becomes reactive to hormones. And when there is endometrial shedding, normal menstruation in a woman, those places also will bleed. Okay, so this bleeding over time can get collected and get encysted and become chocolate cyst in the ovary. And this is I told you, ma'am, I don't have any experience of treating chocolate cyst till now. Maybe in future I may have it. Thank you, doctor. Now there is nobody want to answer that. I think that there are some questions in the chat box. Okay. Is there any correlation seen in your experience in fibroids, PCODs, and GNR? Sir, this is a good question actually. Some light on anti-Mullerian hormone levels in relation to sterility. See, anti-Mullerian hormone shows ovarian reserve.
anti-Mullerian hormone, AMH, as we say, shows ovarian reserve. And this is very important. You have to know how to assess how to read the reports. Usually anti-Mullerian AMH is a very common investigation what we get done in infertility in women. That too women after the age of 30 years. Okay. See, I also want to shed some light on the ovarian follicles for your information. The ovarian follicles, they are around 1,000 follicles in a woman at puberty. Okay. Even though there are millions of follicles in the intrauterine life, all those follicles are degenerated or they get reabsorbed, and only 1,000 functional follicles are there. See, this AMH shows ovarian reserve. 2, above 2 is optimal fertility. 2 and above 2 is optimal fertility. If it is 1 to 2, it is reduced fertility. Below 1 is undetectable or it is very low fertility. But if it is above 6, it is PCOD. This we have to be very careful. If we say AMH is 6, there is a lot of reserve. No, no, no. If it is 6 and above 6, it shows it is PCOD. So you have to be very careful while reading the report. They've asked a very good question. And if it is above 6 also, it leads to sterility only, because PCOD finally will lead to infertility. Is there any correlations in your experience in fibroids, PCODs with GNR? Yes, yes, they can coexist. Fibroids and PCOD can coexist because fibroids, the submucosal and intramural fibroids, are very sensitive to estrogen. Okay, same as fibroadenoma breast. All these are sensitive to estrogen. When the parity is low, when there are less kids or no kids, getting married late, I told you, all these are the reasons for fibroadenoma breast, again PCOD. So these are estrogen sensitive tumors. So of course there may be definitely relation. Many cases, 30 to 40% cases, 25 to 30% cases, definitely PCOD, that is older age. I mean to say 30 plus, 35 plus, definitely there is relation. AHM low and small follicles. AMH low and small follicles. Yeah. See, AMH, there is one more thing which we have to remember about AMH, or we have to know about AMH. Let us see, AMH, as I told you, shows the ovarian reserve. But what happens when they take treatment for infertility? Generally, per month, normal women require around 400 follicles for her during her reproductive period. Reproductive period is between menarche and menopause. During this period, regularly a lady will have around 400 to 430 cycles on an average, if the cycles are regular. And once she gets pregnant, around 10 to 15 follicles are saved. Okay. And every month, around 3 to 4 follicles are recruited, but only one will ovulate. But what happens when they take treatment for for fertility or for conception? The ovarian follicles are stimulated. Growth of follicles are stimulated. So what happens, in place of 2 to 3 getting recruited, 10 to 12 get recruited, and that is also maybe the reason for reduced ovarian reserve. Okay, that is what may be the reason. AMH low and small follicles, that may be the reason. Thank you, Doctor. FSH high, menopause in early age. See, early menopause below 40 is early. Above 40 is not early. Below 40 is early. And of course, definitely FSH is high in menopause, because why menopause occurs? Because the follicles are finished. They are over. There are no follicles in the ovary. That is why menopause occurs. When there are no follicles in the ovary, there is no estrogen. When there is no estrogen, definitely as a negative feedback mechanism, FSH increases. That is a common phenomena happening. Okay. High FSH in menopause is quite common. And there are no follicles to respond to FSH. Rubella. Yeah, Doctor. Now, rubella is a Dr. rubella. B.S. Jayachandran.
As Dr. Jayachandran want to ask you something. Yes, sir. Okay. Dr. B. Okay. You can ask, sir. Doctor, good evening. Good evening, sir. Good evening. Yeah, good evening. A girl on early pregnancy, it seems that she have Down syndrome in the fetus. So she. Sorry, sir. uh, Sir, your voice is not Down clear, sir. syndrome. Down syndrome. Yes. Down syndrome. Yes, So sir. she went for an abortion and Yes, sir. came to me and asked, sir, any medicine to prevent this for the second issue? Yes, okay. Can we any medicine to prevent Yes, Down sir. syndrome? Definitely. Definitely we can prevent. But before preventing, is there, what is the age of that lady, sir? It is about 21. 2021 Down syndrome. Is there a familial tendency, sir? A case in their family, one or two children are abnormal. Okay, that may be a hereditary predisposition. Maybe I Yes, told sir. you. We can try. We can try preventing. We can give her, as I told you, we can take the symptoms and give her remedies. Where after giving remedy, if the remedy is right, definitely it will, what do you say, take off that predisposition of having Downs. But Downs can be detected in 3rd month with NT scan, nuchal thickness scan, and also double marker test. These two tests are very important to know the what do you say, the incidence of Down syndrome in the baby. Okay, so you can give the remedy, and if she after ask her to wait for 6 months, treat her properly, then let her conceive. And you check for nuchal thickness at 3rd month, nasal bridge, nuchal thickness, and double marker. If these are normal, yes, Downs is prevented. Because the age is young. The mother's age is around 20 to 23. So you can definitely prevent, I think, avoid that predisposition. No, she wants to, is there any medicine before carrying the. That is what I'm telling you, this? sir. That is what. You treat her for 6 months and ask her not to conceive within that 6 months. Take symptoms, treat her for 6 months, ask her not to conceive within that time. Okay. After that, if she conceives, you please check for get an NT scan and double marker at the end of 3rd month. That is around at the end of 10 to 11 weeks. Okay. Can we give any medicine to prevent? That is what you have to take her symptoms and treat her, sir. Okay. Any medicine can prevent it, but you have to take her symptoms. Okay. Then treat. Okay. Thank you, doctor. Yes, sir. Why you had addressed that don't conceive in that 6 months time? Because she has to react to the medicine, that predisposition has to change. That is, maybe I think the problem is from, is the problem from her side or husband's side, sir? They don't know, but they are perfectly healthy. Okay. Only No, I'm asking, you said there are some 2 or 3 children, Down's children in the family. It is on whose side? I told it that maybe in hereditary. Okay. That is what, to prevent that predisposition, to have a precaution, that is for 6 months at least, healthy ova are produced. So it's generally better to give time for 6 months. Okay. Because one ovum represents the whole individual. Okay. Thank you, madam. Yes, sir. Thank you. Some problems are there. Okay. What is the percentage of, in your experience, what is the percentage of treating successfully in PCOD? PCOD, actually success rate is, there is a problem, sir, with PCOD. PCOD success rate is around 30 to 40%, 50% in my practice. Because what happens, there are some problems. First problem is the women who are under the age of 20 years will not make up their mind to follow proper lifestyle and diet. They don't want to go and do exercise. They are very fickle-minded. Okay, first problem is that. Second problem, who are very good at doing exercise,
and who have proper diet and planning, they will drop out of treatment after 3 to 4 months. See, PCOD is such a condition, it requires constant effort. We cannot say, I have seen cases where 6 months there are regular cycles, next month there is no cycle. So it is a very, what do you say, very problematic problem. You cannot predict what happens next. You have to keep giving remedies until, but some of the cases, the follicles have really vanished. And it also depends on age. 20 to 25 years, treating PCOD is very easy. And Thank you, if they have madam. not Thank you, madam. if they have not taken previous treatment, the treating is easy. Dr. Hubert, one or more questions in chat. Prolactin is usually high. Prolactin, yes, prolactin is usually high. Yes, this is also one of the basic tests. The next step in PCOD, prolactin, we usually ask for prolactin. Prolactin is some 10-20% of cases. Sir, you can ask now, doctor. Hello. Hello, sir. Good evening. Hello. Hello. Good evening, madam. Good evening, sir. Hello. Yes, sir. Good evening. We can hear. Madam, nowadays we are seeing that most of the girls are getting that PCOD. What is the main cause? What I have seen is mentally they are tortured by either boyfriends or in the house or some other instinct happen. They are getting the PCOD. So in that, You are not audible. We yes, can hear. yes, sir. We can hear, sir. Okay. Hello. Yes, Okay, sir. okay, Tell we me. can Yes, sir. hear, sir. Audible, sir. Yes, Yeah, yes, audible, yes, audible, yes, audible. yes. Sir. Second one, mostly these allopathic drugs used for conceive clomiphene citrate, both male and female. That will also leading to PCOD, madam. Yes, sir. So homeopathically, how can we manage these type of cases? What you said, lifestyle disorders, because Yes, sir. nowadays most of the people suffering with stress and strain of this competitive world. So that is Yes. also leading to PCODs. How to Yes, sir. manage these cases? So there are And 5 second, points. Yes, sir. yes, No, I'll first finish off this, sir. Okay, there are 5 points in managing any case of PCOD, sir. First of all, proper symptomatic homeopathic treatment. You have to take the symptoms, treat them. Second point, counseling. Third is diet management, proper diet. Fourth is physical activity, exercise. And fifth is reduction in the usage of gadgets. So these 5 are very important in management of PCOD with anybody. Thank you, doctor. Now, our time is limited. Now, gynecomastia. Somebody asked gynecomastia. Gynecomastia. Yeah. Gynecomastia is again a hormonal problem. Hormonal problem, which definitely requires symptomatic treatment. And I think in gynecomastia, you have to check for testosterone levels in men. Testosterone and prolactin levels in men. And we have to treat on those lines. So there is one more question, incidence of fetal abnormality in second pregnancy issue. Of course, 35 plus age, fetal abnormality is quite common. And also if there are defective sperms, that can also lead to fetal abnormalities. So if you are having second children after 30 plus years, it's better to get all the investigations done before planning for the second kid. High FSH, high prolactin in men, again hormonal problems. We have to investigate all the other hormones.
pituitary hormones. Okay, treatment of chickenpox during pregnancy in 7th month. Oh, this is What is the actually treatment for treatment of chickenpox during pregnancy? 7th month. again, it's better to treat them symptomatically and get a scan after treatment, after it has subsided, to know. I don't think generally in 7th month, already the baby is formed. There will not be any defects, but it may lead to some problems like IUGR or oligohydramnion, preterm labor, such things. So such things have to be kept in mind, and the lady has to be conscious or alert, and she should be close by to the hospital always. Please, ma'am, send me your mobile number. That's another. Rubella, I told. Rubella, please, actually, if it is a childhood disease, rubella happens in the childhood within 5, 6, 7 years of age, and if it is properly treated, it will not lead to any complications. But rubella in adulthood can lead to orchitis, can lead to euphoritis, and it can also, there is a test called TORCH test. Sometimes, the last time I had told, if she is not able to conceive, there is no cause. So it's better we go for a TORCH test where they test mumps, rubella, all the antibodies. Those antibodies, circulating antibodies, can also cause miscarriage. Dr. Dinesh. There are some questions. Gynecomastia treatment. I told, sir. I told you have to. And ectopic pregnancy. Cause for ectopic pregnancy is mostly the tubal motility is less. That may be the cause for ectopic pregnancy. And history of previous abortions or history of laparoscopic treatment. There can be adhesions which can cause ectopic pregnancy. These are the causes, and usually late pregnancy can also be ectopic. Solution: ectopic pregnancy cannot continue. It has to be aborted. And maybe again, you have to take symptoms, treat them to prevent. Maybe for 3 or 4 months, you ask them not to conceive, then give treatment. Then after 4 or 5 months, if they conceive, maybe then you have to again check. And once there is ectopic pregnancy, it is better once she conceives, she gets a transvaginal scan as soon as she conceives to know whether it is ectopic or normal. What is the reason for ectopic pregnancy? That's a tubal. The motility of the tubes is less. See, basically the ovum, whatever is the ovulated, the ovum, the egg is in the fallopian tube. Sperm will meet the egg in the fallopian tube only. After fertilization, they slide down to the, because of the tubal motility, they slide down to the endometrium and get implanted. But if the tubal motility is reduced because of any cause, and genital tuberculosis is a very common cause. History of tuberculosis, pulmonary tuberculosis, you have to ask. Genital tuberculosis is a very common cause for losing the normal tubal pattern, normal tubal morphology. That can also lead to ectopic pregnancy. Yes. Thank you. Is there anything, any relation with peristaltic movement of the abdomen, lumen? No, it is a fallopian tube. Fallopian tube has normal movement. The second layer of the fallopian tube is made up of muscles. Okay, so it has a normal movement. As I told you, after fertilization, it has to with normal movement, and also the epithelial cells of the fallopian tube are ciliated. They push in a unidirectional way. They push the ovum like this. Okay, so there may be lack of normal morphology, histology that can also give rise to ectopic pregnancy. Good evening, Dr. Thank you, madam. Deepthi. Good evening, sir. It's really an excellent presentation from your part, because being sitting for 1 hour and
answering to questions is something great. And Thank you, sir. the session was really excellent. Most of the people asked some of the brilliant questions, and your answers were extremely brilliant. And with that, we come to the end of the session. And Sir, actually, one of them has asked for anemia. Anemia entirely is a very big chapter. I'll prepare for anemia and I'll come back to you. okay, Then we will address the problem. okay. Even I'm actually looking forward to do a session on anemia because it is quite common in women. Okay, okay. I'm very happy to say a vote of thanks to you on behalf of International Forum for Promoting Homeopathy, as well as Thank you, sir. on my behalf. Thank you, madam. I'm grateful, sir. You are giving me many opportunities. Thank you so much. Great, great. Your performance was great. Now, thank you very much, madam. Thank you, sir. Thank you. Now, here we are concluding our session and now going to the Malayalam session. I call Okay. Dr. P. Shaila to, she is ready to do the, before I am calling her here, she is showing me. No. So, That is for, doctor, you can start now. Deepthi, madam. That is for Deepthi, madam. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank Now you, sir. you Thank can. you. Thank you. Thank you. You can Very start. well done. Very good. Excellent, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Answer. Thank you. I'm blessed. I'm blessed. Thank you very much. No, Dr. Shaila, you can do. Thank you, Dr. Good Hubert. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1131 ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി IFPHന്റെ ഇന്നത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷനിൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസും ഹോമിയോപ്പതിക് മാനേജ്മെന്റും എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാണ്. അത് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഈ ബ്രോങ്കൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. എന്തായാലും ബ്രോങ്കൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് ആമുഖമായി രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ ധനേഷിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഡോക്ടറെ തുടങ്ങാം. നന്ദി, ഡോക്ടർ ശൈല. തികച്ചും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരും നിത്യ പ്രാക്ടീസിൽ വരുന്ന ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മരം തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ അതിൻ്റെ കമ്പുകൾ അതിൻ്റെ ഉടൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മരത്തിൻ്റെ ശാഖകൾ പോകുന്ന പോലെയുള്ള ഈ ബ്രാഞ്ചസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന അതാണ് ഈ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ സംവിധാനത്തിലെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ആയ ഈ കുഴലുകൾ. ഈ ബ്രോങ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രോങ്കിയൽ കുഴലുകൾക്ക് അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായും ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നല്ല സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ ജലദോഷം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതിനകത്ത് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാധാരണ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജലദോഷം വൈറൽ പനിയോ എന്തെങ്കിലും വന്നതിന് ശേഷം ജലദോഷം നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ജലദോഷം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ടും നീർക്കെട്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഈ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. അപ്പൊ സാധാരണ പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ മാറിയിട്ട് പിന്നീട് നെഞ്ചിലായിരിക്കും നമുക്കതിൻ്റെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. തൊണ്ട മുതൽ നെഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക. അപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും വിടുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ നീർക്കെട്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വേദനയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. അതിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്, ഏത് സൈഡിലായിരിക്കും കൂടുതൽ അണുബാധ വരുന്നത്, അതിനെ അനുസരിച്ച് ആ ഭാഗത്തായിരിക്കും അതിന് കൂടുതൽ വേദന വരുന്നത്. അപ്പം സാധാരണ ഒരു ജലദോഷപ്പനി തുടങ്ങി അത് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ ബ്രോങ്കസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയും ജലദോഷം മൂക്കിന്റെ തുമ്പിലും, ജലദോഷം എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത്
ആണ് ജലദോഷം വരുന്നത്. എന്നാൽ അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ്, റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിന്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഈ ബ്രോങ്കസ് വരുന്നത്. അവിടെ മുതലാണ് അതിന്റെ ബ്രോങ്കിയൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് അണുബാധ മാറി അതിനകത്ത് കഫക്കെട്ടും നീർക്കെട്ടും ഉണ്ടാകുകയും ഇത് പുറത്തോട്ട് കളയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുകയും ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വസ്തുവകകളെയും പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെല്ലാം ഈ കുഴലിലൂടെ ഈ ബ്രോങ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ കുഴലുകളിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഈ കുഴലിലൂടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുകവലി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പഴകിയ ബ്രോങ്കൈറ്റിസും എന്നാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ബ്രോങ്കൈറ്റിസും ആണ്. അങ്ങനെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് തന്നെ 2 തരമുണ്ട്. പെട്ടെന്നുണ്ടായി പെട്ടെന്ന് കൂടി പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും ചെയ്യാവുന്ന ബ്രോങ്കൈറ്റിസും, എന്നാൽ ഒരു 2 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം നീണ്ടു നിൽക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്മോക്കേഴ്സിലാണ് അത് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ പ്രതിരോധ ശേഷി തീരെ കുറവുള്ള ആൾക്കാരിലും അങ്ങനെയുള്ള ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരെ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിന് വരുന്നത് നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലാണ് ഈ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിസിൻസിലായിരിക്കും പോകേണ്ടത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിസിൻസിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. മിക്കവാറും ഈ അണുബാധ വരുന്ന എല്ലാ കേസുകളും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് ചില്ലി നേച്ചർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഉൾപ്പനിയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ മിക്കവാറും പേർക്ക് തണുപ്പായിരിക്കും കൂടുതലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ചില്ലി റെമഡീസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത്. അത് കൂടുതൽ വരുന്നത് വെജിറ്റബിൾ കിണ്ടത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ആകും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മിനറൽ കിണ്ടൻസിലുള്ള മെഡിസിൻസും വരാറുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഫോസ്ഫറസ്, കോസ്റ്റിക്കം, ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിസിനാണ്. അതുപോലെ കാലിബൈക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ശരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ആദ്യ ഭാഗം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈറൽ ഡിസീസിന്റെയൊക്കെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വെജിറ്റബിൾ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെഡിസിൻസും അതിനുശേഷം ഇന്റേണലായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ മിനറൽ റെമഡീസും വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കേസിലൊക്കെ ബ്രയോണിയ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് വരുന്നത്. ബ്രയോണിയ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ രണ്ടാമത് അടുത്ത ഒരു ബ്രോങ്കൈറ്റിസിലോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗം മാറുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു ബ്രോങ്കൈറ്റിസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വൈറൽ ഡിസീസിൽ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. മിക്കവാറും അത് സസ്യ കോശ ജീവികളിൽ നിന്നുള്ള മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ബ്രയോണിയ, റെസ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്റേണലായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഇത് തൊണ്ടയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ മിക്കവാറും അവിടെയൊക്കെ കോസ്റ്റിക്കം വരാറുണ്ട്, കാലിബൈക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മിനറൽ റെമഡീസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഫോസ്ഫറസും മെക്സോളും ഒക്കെ വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഫോസ്ഫറസ് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവര് എപ്പോഴും അസുഖം ഉള്ളപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കിടക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പെയിൻഫുൾ സൈഡിൽ ഒരിക്കലും അവർ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. എന്നാൽ ബ്രയോണി ആണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലും കിടക്കുന്നത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വശത്തോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. അതിപ്പോ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഇനി അഥവാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യന്റ് ലൈസ് ഓൺ പെയിൻഫുൾ സൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെയും ബ്രയോണിയ തന്നെ വരും. പക്ഷെ ബ്രയോണിയ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹോട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും പേഷ്യന്റ് പൊതുവെ നല്ല ഫാനിട്ട് പുതയ്ക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചൂടുള്ള മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടലും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോസ്ഫറസ് വളരെ നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കഫക്കെട്ട് വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ബ്ലഡ് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് ബ്രോങ്കിയസിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ബ്ലഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജുകളിൽ ഫോസ്ഫറസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റെമഡിയാണ്. കാലിബൈക്കിനും അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പോളിക്രിസ്റ്റലുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മറ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉള്ള റെയർ മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന
മറ്റ് മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് മറ്റുള്ള ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമോണിയ ആകും എന്ന് പേടിക്കണ്ട. ന്യൂമോണിയ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അണുബാധ വരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രോങ്കിയൽ ട്യൂബിനും അണുബാധ വരാവുന്നതാണ്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ന്യൂമോണിയ പനി വന്നതിന് ശേഷം ന്യൂമോണിയയിലായിട്ട് മാറുന്ന സ്റ്റേജുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 മെഡിസിൻസ് ആന്റിൻടാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പാലിബൈക്കുമാണ്. പാലിബൈക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ ചൂട് കാണാറില്ല, പക്ഷെ ആന്റിൻടാർട്ട് ആകുമ്പോൾ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കാണും, ആള് തളർന്നു കിടക്കും, നല്ല മയക്കത്തിലായിരിക്കും, എന്നാൽ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. അവർക്ക് ആപ്പിൾ കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ആപ്പിളൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒരു ആമുഖം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് പറഞ്ഞെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അവര് തുടരട്ടെ. എനിക്ക് സംസാരിക്കാമോ? സംസാരിക്കാമല്ലോ സാർ. അത് കുപ്പു സാറ് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു ഡോക്ടർമാർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വരണം. നമുക്ക് ആദ്യം കുപ്പു സാറിലേക്ക് പോവാം. ഏതായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അന്നേരം അത് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ മാതിരിയാ, ഈ പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പം പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തൊട്ടോണ്ട് നിൽക്കുക, എല്ലാവരും ചെയ്തതിന് തുല്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിലോട്ട് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ബ്രോങ്കൈറ്റിസിൽ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് അക്നൈറ്റും ബെൽറോണായും ഒക്കെയാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കാവുന്നത്. പിന്നെ കൊടുക്കാവുന്നത് ഒരു മെഡിസിൻ അമോണിയം കാർബണേറ്റ്. ക്രോണിക് bronchitis in old age weak patients, weakness is so much that he cannot raise mucus. അതാണ്. പിന്നെ ആന്റിമോണിയം അയഡേറ്റ് ഉണ്ട്, ഫ്രീക്വന്റ് ഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കഫ്, തിക് മ്യൂക്കസ് ആയിട്ട്. പിന്നെ കൊടുക്കാവുന്നത് കാർബോവേജ് ആണ്. ഓൾഡ് ആൾക്കാരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം ഇത് ഈ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിനാണ് കാർബോവേജ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ള വേറൊരു മെഡിസിനാണ് പെറംബോസും നേട്രം സൾഫും. പെറംബോസ് 6X നേട്രം സൾഫും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ നോക്കി അനീമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും. എപ്പിക്കാക്ക് പിന്നെ വേറൊരെണ്ണമാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം സിംറ്റംസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നോഷ്യ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനം. കഫ ഇങ്ങനെ തൊപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് മുള്ളൻ ഓയിൽ. ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മുള്ളൻ ഓയിൽ. ഇന്റേണൽ ബ്രോങ്കിയൽ ഇറിറ്റേഷനും ചുമയൊക്കെ കൂടുതലും വന്ന് കഫ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അതിന് കുറച്ച് ഒരു 10 ഡ്രോപ്സ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ് നേട്രം ആഴ്സ്. ചെറു പിള്ളേർക്കുള്ളതാ, പ്യൂബർട്ടിക്ക് അകമുള്ള പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന പറ്റിയ ഒരു മെഡിസിനാണ്. ഫോസ്ഫറസും കാലിബൈക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബ്രയോണിയ പറഞ്ഞു, ആന്റിൻടാർട്ടൊക്കെ ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ വേറൊരു മെഡിസിനാണ് പൈറോകാർപ്പസ്. ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ബ്രോങ്കിയൽ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ, ഡിഫിക്കൽട്ട് ബ്രീത്തിങ് വിത്ത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു കഫ്, വോമിറ്റ് തിൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സലൈവ. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പിന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് സെനാഗായാണ്. Bronchitis of old people with chronic emphysema, exudation in pleura, hoarseness and unsteady voice, rattling in the chest, soreness of the chest wall, sensation of oppression and weight on the chest. ഇതാണ് സെനാഗ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് മദർ ടീച്ചറും കൊടുക്കാറുണ്ട് സെനാഗായുടെ. സ്കുല്ല ഒരു പ്രത്യേക മെഡിസിനാണ്. Useful in chronic bronchitis of old people with dyspnea and rattling of mucus. It is also useful for similar symptoms in recent bronchitis. ഓൾഡ് ഏജിൽ അസ്കുല്ലായും മതി. പിന്നുള്ളത് ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസിൽ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ടെറിബെന്തിൻ. പിന്നെ വെറോട്രമാൻ, അത് ക്രോണിക് ഏജ്ഡ് പീപ്പിളിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ലൗഡ് ബാർക്കിംഗ് സ്റ്റൊമക് cough followed by irritation of gas. It is burst in a warm room and entering in a warm room from cold air. Rattling of mucus in the chest, but it cannot be coughed. പിന്നെ ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സോറിനം കൊടുക്കാം,
പിന്നെ ട്യൂബർക്കുലം കൊടുക്കാം, കാർസിനോസും കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. ഇനിയും പലരും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇനിയും പല മെഡിസിൻ പലർക്കും കാണും. ഞാൻ ഡോക്ടർ തനേഷ് പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. ബാക്കി ഇനി പലർക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ബഹുമിടുക്കന്മാർ ഇനി ഇരിപ്പുണ്ട്, അവർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ വേഗം കയറി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ചോറുണ്ണാൻ പോകേണ്ടിയോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ശരി. സാറ് ജോലി തീർത്തിട്ട് പോയി വേണം. ഇനിയും വരുമെന്ന് സാറ് ഇനിയും വരണം കേട്ടോ സാറ്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞോട്ട് ആരും പറഞ്ഞില്ല, വീണ്ടും ഞാൻ പറയും. ഓ തീർച്ചയായിട്ടും. ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വരണമെന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. സീനിയർ ഡോക്ടർമാരും ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വരിക. പിന്നെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിസിൻ ഹെപ്പാർസൾഫ് ഒരു നല്ല മെഡിസിൻ ആയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കഫ് വിത്ത് യെല്ലോയിഷ് സ്പ്യൂട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. ചില്ലി, തലവഴിയെ പുറച്ചു കിടക്കുക, ഇതൊക്കെയുള്ള സിംറ്റംസോട് കൂടി ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് അക്യൂട്ടായാലും ക്രോണിക് ആയാലും ഹെപ്പാർസൾഫ് നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ. ഹരിഹരൻ സാറുണ്ടോ? ഹരിഹരൻ സാറുണ്ടോ? രാജൻ സാറുണ്ടോ? സുജേത. ഡോക്ടർ സുജേത ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. സുജേത ഡോക്ടറെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ. എന്താ പറ്റിയേ? രാജൻ സാറ് സംസാരിച്ചോളൂ സാറേ. ഓക്കെ. രാജൻ സാർ ആമുഖമായിട്ട് 2 സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ക്ലിനിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസിന് വൈറലാവാം, അലർജിക് ആവാം, ബാക്ടീരിയൽ ആവാം. അങ്ങനെ പല മെയിനായിട്ട് 3 കാരണങ്ങളാണ്. വൈറൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും, അലർജിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് 3 തരമായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ബേസിക്കലി അലർജിക്ക് തന്നെയാണ് മെയിൻ കാരണം. അലർജി ടെൻഡൻസി, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പൊല്യൂഷൻ ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ വൈറൽ ഫീവർ വന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോവറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും. അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അക്കണൈറ്റും പുറമ്പോസും കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ലോവറിലേക്ക് വരില്ല. അത് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അതും കേസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. മിക്കവാറും അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും പനി കുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ട്സ് ആയാലും കുട്ടികളായാലും പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി ഡോസ് പാരസിറ്റമോൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വഷളാവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം. അത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ബോധവൽക്കരണം നമ്മൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു വിരോധാഭാസമായിട്ട് തോന്നുന്നു. പനി ഒരു ദിവസം പനിച്ചു പോകാൻ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ, പക്ഷെ പനിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ വഷളമായി തീരുന്നത്. പനി പാരസിറ്റമോൾ കഴിക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെ അതിലേക്ക് പോവില്ല. പിന്നെ റണ്ണിങ് കൊണ്ട് സഡൻ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്താലും റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. അഡൽട്സിന് അതിന് നമുക്കറിയാം പുകവലിയൊരു മെയിൻ കാരണമാണ്. പിന്നെ അവരെ പ്രൊഫഷണൽ ജോലി, ഒക്കുപേഷണൽ ഭാഗമായിട്ട് ജോലി, ഇപ്പോൾ പൊടിപടലങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുക, വെള്ളക്കെട്ടുകൾ സന്നിധിയിൽ ജോലി ചെയ്യുക, ചില അങ്ങനെയുള്ള ജോലി, പ്രൊഫഷണൽ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഉള്ള ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും റെസ്പിറേറ്ററി ക്രോണിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ AC റൂമിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ഇത് വരുമ്പോൾ ബസ് ഡ്രൈവർമാർ അങ്ങനെ പൊടിപടലങ്ങൾ കൂടുതൽ കാരണങ്ങളാണ്. പിന്നെ അത് ഫൈബ്രോസിസിലേക്കും വരാൻ കൂടുതൽ
സിമെന്റിൽ പൊടികൾ വർക്ക് ചെയ്യുക, സിമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫൈബ്രോസിസ്, ക്രോണിക് ആയിട്ട് ലങ് കട്ട പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ. കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 1 വയസ്സിൽ താഴെ ഉണ്ടാകുന്ന മിക്കവാറും ബ്രോങ്കിയോളിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 1 വയസ്സിൽ താഴെ ബ്രോങ്കിയോലൈറ്റിസ് 1 വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ളവർക്ക്. മിക്കവാറും കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മിക്കവാറും നമുക്ക് കേസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വിശദീകരിച്ച് എണ്ണ തേപ്പിച്ച് കുളിക്കുക എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം നമ്മൾ കേരളീയർക്കുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രയോജനമില്ലെങ്കിലും എണ്ണ വാരി തേച്ച് വെയിലും കുളിച്ച് നടന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൾഡ് വരുന്ന നമ്മൾ കേസ്. പിന്നെ യാതൊരു തണുപ്പ്, എക്സ്പോഷർ ടു കോൾഡ്. കുട്ടികളെ 1 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ പറയും ബൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ എടുത്ത് വെളുപ്പാൻ കാലത്തൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ബസ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കയറ്റി അങ്ങനെ എക്സ്പോഷർ. നമുക്കത് ആ കാരണം അനുസരിച്ചും നമുക്ക് അത് മരുന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ വരും. പിന്നെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ്, ചോക്ലേറ്റ്, ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചോക്ലേറ്റ് തന്നെയാണ്. ചോക്ലേറ്റ് ഐറ്റംസ് കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികളുടെ കേസിൽ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൈമസസ്, നല്ല റെസ്പിറേറ്ററി കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മെഡിസിൻ തൈമസസ്, ഡ്രൈ കഫായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു തുടങ്ങുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ എപ്പിക്കാക്ക് ചമാമിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ള മരുന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ബീറ്റ വൾഗാരിസ് നല്ലൊരു കാറ്ററൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മരുന്നാണ്. ബീറ്റ വൾഗാരിസ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ നെഞ്ച് കൂട് കെട്ടി ക്ഷീണിച്ച് വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവൈഗ്ര, ട്യൂബർക്കുലിനും ഫ്രം ബേഡ്സ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് മെഡിസിനായിട്ട് നമുക്ക് ട്യൂബർക്കുലിനും ബാസിലിനും അതൊക്കെ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ആയുർവേദക്കാരെ കഫപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കും ഹൈഡ്രോജനൈഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം നമുക്കുണ്ട്. ആ പട്ടികയിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ മരുന്നിനായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജനോയിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ മെഡിസിനിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നതാണ്. 7 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ബ്രോങ്കൈറ്റിസിന് നാട്രമാഴ്സ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയുന്നത്. നാട്രം. പിന്നെ ചുമയോടുകൂടി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റീഷ്യ, തുമ്മലോട് തുടങ്ങിയ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നാജ നല്ലൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. പിന്നെ അയഡോഫോം നല്ലൊരു ഏറ്റവും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അയഡോഫോമും അയഡവും ആന്റിയാഴ്സ് ആയിട്ടും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. ഓൾഡ് ഏജിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ധാരാളം മരുന്നുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ചീഞ്ഞ മണത്തോടുകൂടിയൊക്കെ അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഫെലാൻഡ്രിനും നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ വരാം. പിക്സ് ലിക്വിഡ ബ്രോങ്കൈറ്റിസും സ്കിൻ കംപ്ലൈൻറ്റുകളും പിക്സ് ലിക്വിഡ റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റും ബ്രോങ്കൈറ്റിസിനും പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കാം. ക്രിയോസോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾഡ് ഏജിൽ വിന്റർ കഫിന് നമുക്ക് സീസൺ അനുസരിച്ചും മരുന്ന് മാറുമല്ലോ. ക്രിയോസോട്ട് ഓൾഡ് ഏജിൽ നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. അമോണിയ. പിന്നെ ബ്രോങ്കോറിയക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് പറ്റിയ നല്ല മരുന്ന് ബാൾസം പെറു എന്നുള്ള മരുന്ന്. ഫുൾ ടൈം കഫം തുപ്പിക്കൊണ്ട് ബാൾസം പെറു നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. അതുകൂടി ബാൾസം ടോൾ കഫം ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇളകിപ്പോകാൻ പറ്റിയ മരുന്ന് തന്നെയാണ് ബാൾസം ടൊളാനം. പിന്നെ നമുക്ക് സെനേഗ, നമ്മൾ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ വളരെ ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മരുന്ന് തന്നെയാണ് സെനേഗ. പിന്നെ റിയോഡിക്റ്റോൺ കഫം തുപ്പിപ്പോകാത്ത കൺജഷനുള്ള റിയോഡിക്റ്റോൺ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. അതിന് അമ്നിവിസ്യാഗയും നമുക്ക് ഒരു ബ്രോങ്കോഡൈലേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കഫം ഇളകിപ്പോകാൻ. പിന്നെ മറ്റൊരു നല്ല മരുന്ന് സസോറിയ ലാപ്പ, നമ്മളെ കൊട്ടം, അത് ടിഞ്ചറും വളരെ കഫം ഇളകി എക്സ്പെക്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് അമോണിയാക്കം ഗമ്മി. ധാരാളം കഫമുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കഫങ്ങളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൽ അമോണിയാക്കം ഗമ്മി നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ ബ്ലഡ് തുപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ അഖൈൽഫ, ഇൻഡിക്ക, എപ്പിക്കാക്ക്, ഫോസ്ഫറസ് എല്ലാം നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ കാലിക്കാർബ് ആ ടൈം മൊഡാലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ന്യൂമോണിയക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. സീസണലായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത മരുന്നുകളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വയറ് എത്ര പ്രാവശ്യം താഴ്ന്ന ഓരോ ഏജ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരികയല്ലോ. ഇപ്പോൾ 1 വയസ്സ് വരെകൾക്ക് ഇത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 50 ദിവസം, അങ്ങനെ ഓരോ റേറ്റ് നമുക്കതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതനുസരിച്ച്
കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ്. ന്യൂമോണിയയിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാതെ നോക്കണം. പിന്നെ ന്യൂമോകോക്സിൻ ന്യൂമോണിയയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്. ഡോക്ടർ സുജേത നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സുജേത ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡോക്ടർ. ഹലോ ഹലോ, കേൾക്കാമോ? 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 ആ, ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ പനി കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്കണറ്റിന്റെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഉള്ള പനിക്ക് ബെൽഡോണ മെർക്സോളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത്. ഹോമിയോയുടെ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് ബെല്ലും മെർക്സോളും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബ്രോങ്കസിലേക്കൊന്നും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല, അത് വരികയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഓറൻ ട്രിഫ്ലിനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒത്തിരി തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോരത്തേയില്ല, തൊണ്ടയിൽ തന്നെ വെച്ച് തന്നെ ആ അസുഖം മാറും. പിന്നെ ആന്റി ആഴ്സും ബ്രയോണിയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ആസ്മയ്ക്ക് സാമ്പുക്കസും എപ്പിക്കാസും എനിക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിക്ക് കുഞ്ഞുനാളിൽ അത് അലോപ്പതി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ സാമ്പുക്കസും എപ്പിക്കാസും കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. കൊച്ചിനൊരു 10-26 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അവരെ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്വാസം മുട്ടൽ പിന്നെ വന്നിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ചില മരുന്നൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. പിന്നീട് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മരുന്നിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ അത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാമല്ലോ. പിന്നെ ഈ കടൽ തീരമല്ലേ, ഞങ്ങൾ കൊച്ചിക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ബ്രോമിയം വളരെ നല്ല മെഡിസിനാണ്. തീരദേശത്ത് എത്ര വലിയ ഇതും കഴിഞ്ഞ ബ്രോമിയം ഒരു ഡോസ് കൊടുത്താൽ അവിടെ നിൽക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് മരുന്നുകളൊക്കെ എൻ്റെ ഇതിൽ വന്ന സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ വേറെ നോക്കി. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ള ബ്ലാറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൊടുക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ ഇതൊരു നല്ലതാണ്. ബെല്ലും മെർക്സോളും നല്ലൊരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിൻസ് ആണ്. അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അവിടെ കുറുപ്പ് സാറൊക്കെ ഉണ്ട്, പറയട്ടെ. ശരി, ഓക്കെ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ സുചേത ഡോക്ടറെ. അടുത്തത് ഇനി രാജൻ സാർ നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതാണോ അതോ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സാറ്? രാജൻ സാറ് നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ്. റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ബെൽ ആൻഡ് മെർക്സോൾ. ബെല്ലും അടുത്ത് ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം സംസാരിച്ചു. കേൾക്കാവോ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഷൈല. ഇപ്പോ രാജൻ സാർ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരുമ്പോ എപ്പോഴും അക്കണൈറ്റും സൾഫറും കൂടെ 30 കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ആക്ഷൻ. പിന്നെ തീരെ പൊടി കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് തൈമസ് നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തൈമസ് 3x. പിന്നെ ഒരു പനി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നൊരു ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് പിക്സ് ലിക്വിഡ് അതിന് നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അനുഭവം പറയാനുള്ള, നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഹരികുമാർ ഡോക്ടർ ഇല്ലേ, എല്ലാ സിസ്റ്റവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹരികുമാർ ഡോക്ടർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നൊരു ടിപ്പുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ കുഞ്ഞിന് തന്നെ ഒരു ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് ICUയിൽ കിടന്നിട്ട്, എല്ലാവരും അലോപ്പസ് ആണല്ലോ വൈഫും ഒക്കെ. അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ഓർത്തിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സെമിനാറിന് വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പറ്റിയ ആയുധമുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അത് പ്രയോഗിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനായിരുന്നു. ആന്റിറ്റാട്ട് 30 എപ്പിസ് 30 കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഡോസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് മിറക്കിൾ ആയിട്ട് അവരുടെ ICUയിൽ കിടന്ന് തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്നും. അപ്പൊ അത്
ആ അനുഭവം എപ്പോഴും ഡോക്ടർ ഹരികുമാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, അതെ, എപ്പിസ് 13 ആന്റിറ്റാട്ടർ 13 കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, അത്രയും ഒരു സിവിയർ കണ്ടീഷനിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ്. ഞാനും അത് കൊടുത്തു നോക്കാറുണ്ട്. രമ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഞങ്ങൾ ആ സെമിനാറിന് പോയവരെല്ലാം അങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് വിറാട്രം വിറൈഡ് 3X അത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ തല ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർപ്പ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കിടക്കുമ്പോ പില്ലോ നനിയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സാമ്പുക്കസ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാറ്. നമുക്കൊരു ഇതല്ലേ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് കൽക്കേരിയ കാർബൊക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തൈമസ് 3X കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാള് കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ അവരുടെ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ആക്ച്വലി ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആവില്ല, തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചുരുങ്ങാത്തതിന്റെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റാറ്റ്ലിംഗ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ തൈമസ് 3X കുറച്ചാൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരുവിധം ഒത്തിരി മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഇനി ഡിസ്ചാർജ്, നെയ്സൽ ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊച്ചുങ്ങളെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒഫൻസീവ് ആയിട്ട് കാണത്തില്ലേ, ഒഫൻസീവ് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മെല്ലും സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ മെർക്സോൾ പോലെ തന്നെ മെർസോളിനെക്കാട്ടി ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ബാൾസം പെറു 3X. അത് ആ ഒഫൻസീവ് നെയ്സൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് കൂടുതൽ ആക്ഷൻ. ബാൾസം പെറു 3X അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ്. പിന്നെ അങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് വരാതിരിക്കാനായിട്ട്, ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ HB കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബീറ്റ വൾഗാരിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പനി വരുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ബാപ്റ്റീഷ്യ ടീച്ചർ കുറച്ച് നാൾ, ഒരു മാസമെങ്കിലും ഒരു 5 തുള്ളി 2 നേരം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കാണും. ഈ കഫക്കെട്ടോട് കൂടിയ പനി റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനാണോ മാഡം? അതെ 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 അതെ. അനീമിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ വൾഗാരിസ്. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ബാക്കി ഒരുപാട് മെഡിസിൻ രാജൻ ഡോക്ടർ എല്ലാം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞു. നന്ദി ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം. രാജൻ ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അപ്പോഴും ഞാന് കോ ഹോസ്റ്റ് സ്ഥാനം പോയി, വീഡിയോയും മ്യൂട്ടും ഒക്കെ ആയിപ്പോയി. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത്. ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡത്തിനും രാജൻ ഡോക്ടർക്കും സുജേത ഡോക്ടർക്കും നന്ദി പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ആരാണ്? ഞാൻ ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയത് പറയാം. പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? കഴിച്ചു. ഞാൻ കേട്ടോണ്ടല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. ഞാനത് ഓൺ ചെയ്യാന. ഞാൻ 7 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ഇത് തീരുന്നിടം വരെ കേറിയാൽ, 7 മണിക്ക് കേറിയാൽ ഞാൻ 10 മണിയാകാതെ നിർത്തിയാൽ അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം. അതാണ് ഈ ഓൺ ചെയ്യാത്ത. ഇടയ്ക്ക് സാർ ഒരു സംശയം കൂടെ സാറൊന്ന് പറയണേ. ബെല്ലും മെർസോളും അത് രണ്ടും ഇൻഡിക്കേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറ് വിട്ടുപോയതൂടെ പറയണേ. ബെല്ലും മെർസോളും പറയണം. ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, മെൽഡോണയുടെ മാനസിക പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥ അക്നൈറ്റ് കൊണ്ട് ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷവും പനി തുടരുകയാണെങ്കിൽ, പുതച്ച ഭാഗങ്ങൾ വിയർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കൂടുതൽ തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡെലിവറി ഒക്കെ കാണിച്ചെന്നിരിക്കാം. കണ്ണും മുഖവും ചുവന്നിരിക്കും. കരോട്ടിഡ് ധമനികൾ വിങ്ങുകയും, അതായത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുകയും താങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ബോധക്കേട് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികൾ ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ 3 മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് രോഗം 1ാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ രൂപഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അക്നൈറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ചോദിച്ചത് മെർക്കുറിയസ് അല്ലേ? അതെ. ശ്ലേഷ്മതരത്തിൽ നിന്നുള്ള നീരൊഴുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും. ശക്തമായ പനി. ബ്രയോണിയയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വായിൽ ഈർപ്പമുണ്ടാകും. എന്നാൽ ദാഹം കൂടുതലായിരിക്കും. ഉമിനീർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും. നാക്ക് മൃദുവാകുന്നു. അതിൽ പല്ലിന്റെ പാടുകൾ പതിഞ്ഞു കാണാം. ശ്വാസത്തിന് ദുർഗന്ധം. ധാരാളം വിയർപ്പുണ്ടാകുമെങ്കിലും രോഗം ശമിക്കുന്നില്ല. വിയർപ്പ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അസുഖവും കൂടുന്നു. അതാണ്. പിന്നെ ഇത് പറയാത്ത ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ചമമില.
വേറെ പിന്നെ ആ 2 സൾഫറൊക്കെ പറഞ്ഞു. കപ്പാർ സൾഫും ഡോക്ടർ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആന്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ പൾസാട്രായി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബ്രോമിയം നമ്മുടെ വേറൊരു ഡോക്ടർ ആരോ പറഞ്ഞു, കടത്തീരത്തിനുള്ള തീരദേശം. പിന്നെ ആഴ്സനിക് കാർബ്, പിന്നെ ആഴ്സനിക് കാർബ് അത് കൂടുന്നത് സീഷോറിൽ കൂടുന്നത് ആഴ്സനിക് കാർബ്, റെസ്റ്റോക്സ്, സെപ്റ്റിയ. അതിന് ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട് സിഫിനിനം വേണേൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ നാട്രമൂറും നാട്രൽ സൾഫും കടൽ തീരത്ത് അഗ്രവേഷൻ ഉള്ള മെഡിസിൻ ആണ്. കടലിൽ സീയില് കൂടുന്ന മെഡിസിനുകളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ല. ഇനിയുണ്ടല്ലോ സമയം. എത്ര 36 ആയുള്ളൂ. ബാക്കി ഇനിയുള്ളവര് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം സാറേ. അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത്, എനിക്കൊരു പേഷ്യന്റ് വന്ന് അവർക്ക് തൊണ്ടയിൽ പൊടി കുടുങ്ങിയ പോലെ തോന്നിയിട്ട് ചുമക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ്, അതിന് ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്? പോത്തോസ് മദർ ടിഞ്ചർ കൊടുത്താൽ മതി, കുറയും. പോത്തോസ്. പിന്നെ ആഴ്സനിക് കാർബ് അതിനുള്ള ഒരു നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. തൊണ്ടയിൽ പൊടി കുടുങ്ങിയ പോലെ. പൊടിയുടെ ഏത് പരിപാടി വന്നാലും പോത്തോസ് ആണ് നമ്പർ 1 മെഡിസിൻ. നസറുള്ള ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, രമാദേവി അമ്പാടി ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. കണ്ട ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. അടുത്തത് നെസറുള്ള ഡോക്ടറാണ് ആദ്യം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. സാറിലേക്ക് പോവാം. നെസറുള്ള ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. അൺമ്യൂട്ട് ആയില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് മരുന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് രാജൻ ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം കയറിയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സിദ്ധാർത്ഥ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു, പിന്നെ കുറുപ്പ് സാറും പറഞ്ഞു ഒക്കെ. എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയത് 2-3 കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിരിക്കുന്നു തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറിയത്. ഒന്ന് റൂംമെക്സ്, തണുത്ത കാറ്റിന്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാതിരുന്ന ഞാൻ കേൾക്കാം ഡോക്ടറെ, കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും, കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റേ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ. അപ്പൊ റൂമെക്സ് ആണ് ഈ തണുത്ത കാറ്റടിച്ചിട്ടുള്ള യാത്ര. ഇപ്പൊ കുട്ടികളെയൊക്കെ ബൈക്കിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വിന്റർ സീസണിലും ഇപ്പോഴത്തെ സീസണിലും നല്ല തണുപ്പുണ്ട് വൈകുന്നേരം കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് റൂമെക്സ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റെമഡി പറയാതെ പോയത് ആന്റി ആഴ്സ്. കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും കൊറോണ പോലത്തെ പനികൾ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കൊറോണ കിട്ടും, നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യൂല. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചുമക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റെമഡി ആന്റി ആഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ ആഴ്സനിക് അയോഡൈഡ്, ഈവനിങ് റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് കഫ് വരുമ്പോൾ ആഴ്സ് അയോഡൈഡ് 3x മുതൽ ഹൈപ്പർടെൻസി 200 1 വരെ കൊടുക്കാം. അത് കൂടാതെ അടുപ്പിച്ച് അലർജിക്കാണെങ്കിലും ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള അലർജിക്ക് കഫ് വരികയാണെങ്കിലും ആഴ്സൈറ്റഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ വരും. പിന്നെ പലരും പറഞ്ഞു ബാൾസമ പെറുവാനം. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടമാനം മ്യൂക്കസ്, ഒരു ലിറ്റിൽ കഫിന് പോലും കണ്ടമാനം കഫ് പുറത്തേക്ക് പോരും, പ്രോബോറിയ. അതിന്റെ തന്നെ കുറെ കൂടെ ബാൾസമ പെറുവാനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ കഫ് വരുന്ന മറ്റൊരു റെമഡിയാണ് ബാൾസമം ടൊളുറ്റാനം. അതൊക്കെ ടിഞ്ചറാണ് ഉപയോഗിക്കുക, ബാൾസമം ടൊളുറ്റാനം. പിന്നെ ഈ കഫ്, ചില കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അത് നിർത്താതെ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചുമച്ചിട്ട് അവരുടെ പിന്നെ സലൈവയൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കും, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് അയോഡം 3x ചിലപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് 30 ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ 1-2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുമ അപ്പം നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറയും. അതുപോലെ അയോഡം ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത കേസുകൾക്ക് അയോഡോഫോം 3x, അത് പൗഡറാണ് കിട്ടാറ്. പിന്നെ മറ്റൊരു റെമഡി പറയാതെ പോയത് കാലികാർബാണ്. കാലിബൈക്കിന്റെ സമയവും ആഴ്സനിക് ആൽബിന്റെ സമയവും കൂടെ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയമാണ് കാലികാർബ്. പക്ഷെ കാലികാർബിന്റെ എന്താ വെച്ചാൽ ഡ്രൈ കഫ് ആയിരിക്കും. 3 AM to 4 AM ആണ്, പക്ഷെ ഡ്രൈ കഫ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ മൈൽഡായിട്ട് എക്സ്പെക്ടറേഷൻ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ ആന്റി ആഴ്സ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാൽക്കേരി ആഴ്സ്. കാൽക്കേരി ആഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസിലി പാൽപിറ്റേഷൻ, പെട്ടെന്ന് നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിതപ്പ് വരും. ചെറിയ നടത്തം മതി, 1-2 സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ
മുകളിലെ മുറിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കയറ്റം കയറുമ്പോഴത്തേനും കിതക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന റെമഡിയാണ് കാൽക്കേരിയ ആഴ്സ്. അതുപോലെ നാജ നൊക്ചേണൽ കഫിന്റെ സ്പെസിഫിക് റെമഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മ അതിന്റെ നൊക്ചേണൽ കഫിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിഞ്ചർ ഗ്രൈൻഡീലിയ ടിഞ്ചർ, അതും ആരും പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല. ഡ്രോസിറ ടിഞ്ചർ മറ്റൊരു നൊക്ചേണൽ കഫിന്റെ റെമഡിയാണ്. അത് ഊപ്പിംഗ് കഫിന് മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന് ചിലവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കലല്ല. ഡ്രോസിറ ടിഞ്ചർ ശക്തിയായ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഊപ്പിംഗ് കഫ് ലൈക്ക് കഫിന് കൊടുക്കുക ഡ്രോസിറ ടിഞ്ചർ. അതും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ചുമച്ച് എണീറ്റിരിക്കുക. ഡ്രോസിറ, ഗ്രൈൻഡീലിയ, അരിയലിയ, ഇത് 3 റെമഡിയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നത്. പൊട്ടൻസി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നാജെ. പിന്നെ സാങ്കുനേറിയ കാൻ, തിക്ക് യെല്ലോ മ്യൂക്കസ് എക്സ്പെക്ട്രേറ്റഡും ആണ്. മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതും മഞ്ഞ യെല്ലോ കളറിൽ വരും. ഒഫൻസീവ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ചിലപ്പോ ഫോറിൻ ബോഡി ഒക്കെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ചിലരു അത് ചിലപ്പോ പോന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ചുമക്ക സാങ്കുനേറിയ. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കോൾഡ്, സാധാരണ കോമൺ കോൾഡ്, അതല്ല എങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ, പോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസൽ കഫിന്റെ നമുക്ക് മറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്ന പിക്സ് ലിക്വിഡ. പിന്നെ കൊറേലിയൻ റൂബ്. കൊറേലിയൻ റൂബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഡ്രോസിറ കഫിന്റെ പോലെ തന്നെയാണെങ്കിലും ചുമച്ച് ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ കഫിൽ തുടങ്ങും, ഇങ്ങനെ ആയി പോകുന്ന ചുമ കൊറേലിയൻ റൂബ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ സ്പോഞ്ചിയ, അത് പറഞ്ഞില്ല പലരും. നൈറ്റ് കഫിന് കൊടുക്കും. തൈറോയിഡിന്റെ എയിൽമെന്റ്സ് ഉള്ളവർക്ക് സ്പോഞ്ചിയ 3x അല്ലെങ്കിൽ 30-200 1 വരെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. തൈറോയിഡ് എയിൽമെന്റ്സ് മാത്രമല്ല, രാത്രിയിലെ ചുമക്കും നമുക്ക് സ്പോഞ്ചിയ വരും. സൗണ്ട് വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി ഇല്ലേ സാർ? ഒരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസമില്ലേ സ്പോഞ്ചിയുടെ കഫിന് കുപ്രമറ്റിന്റെ കഫിന്? ലൗഡ് ബാർക്കിംഗ് കഫാണ്. ലൗഡ് ബാർക്കിംഗ് കഫാണ് സ്പോഞ്ചിയ. അക്കാലിഫ ഇൻഡിക്ക ചുമച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുമച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടിബിയുടെ ബ്ലഡ് അല്ല, ചുമച്ച ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലഡ് സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂക്കസ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രൈറ്റ് ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും. അതാണ് അക്കാലിഫ ഇൻഡിക്ക. ബ്രൈറ്റ് ബ്ലഡ് അല്ലാത്ത ബ്ലഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാലിഫ ഇൻഡിക്ക കൊടുക്കരുതെന്നാണ്. പിന്നെ പോത്തോസ്, നേരത്തെ ശൈല ഡോക്ടർ ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ കുറുപ്പ് സാറ് പറഞ്ഞത് പോത്തോസ് പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷെ അത് സാറ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണം. പൊടി കയറിയാലുണ്ടാവുന്ന ചുമക്കാണ് പോത്തോസും കൊടുക്കുക. ശൈല ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് പൊടി കയറിയ പോലെ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതിന് സ്പോഞ്ചിയാണ് നല്ല റെമഡി. പോത്തോസ് സാറ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണം. പോത്തോസ് പൊടി കയറിയാലുണ്ടാവുന്ന ചുമക്ക് പോത്തോസും, അതേപോലെ തന്നെ ഫൈൻ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അത് ലൈക്കോപേഴ്സിക്കം വരും. പോത്തോസ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പൗഡർ ആയിരിക്കും, മറ്റേത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഫൈൻ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ലൈക്കോപേഴ്സിക്കം. പിന്നെ സാമ്പുക്കസ്. ലൈക്കോപേഴ്സിക്കം, തക്കാളി. പിന്നെ അഗ്രാഫിസ് ന്യൂട്ടൻസ്, നമ്മുടെ അഡിനോയിഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചുമക്ക് അഗ്രാഫിസ് ന്യൂട്ടൻസ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ ബെല്ലിസ്പെർ, നല്ല ചൂടത്ത് പുറത്ത് പോയി വന്നിട്ട് നല്ല ചൂടത്ത് വീട്ടിൽ കയറി വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു തണുത്ത ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കണമെങ്കിലും റോഡ് സൈഡിലുള്ള ജ്യൂസ് കടയിൽ കയറിയിട്ട് തണുത്ത ജ്യൂസോ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സോ മേടിച്ച് കുടിക്കാൻ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചുമ വരുന്ന ബെല്ലിസ്പെർ ആണ്. കണ്ണം മൂട്ടി കൊടുക്കുക. അത് തന്നെയാണ് അതിന് വരുന്ന മരുന്ന്. നല്ല ചൂടത്ത് വന്നിട്ട് തണുത്തത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമക്ക് ബെല്ലിസ്പെർ. പിന്നെ മയോസോട്ടിസ് നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് ചുമക്കും. അത് ആസ്മ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും നല്ലതാണ്. പിന്നെ പനിയോടുകൂടി നല്ല ശക്തിയായ പനിയുണ്ട്, സിവിയർ കഫ്. അപ്പൊ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, സിവിയർ കഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പനിയുടെ റെമഡിയുടെ കൂടെ തന്നെ ബെറാട്രംപെറൈഡ് 3x കൂടെ കൊടുത്താൽ കുറയും. ഏതായാലും ഇത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ നസറുള്ള. എന്തായാലും വെടിക്കെട്ട് പോലെ കുറെ മെഡിസിൻ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. കുറെ നാളായി അമ്പാടി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും രമാദേവിയുടെ കുറെ നേരമായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാഡത്തിന് വിളിക്കുകയാണ്. ഈ നസറുള്ളയെ കൊണ്ട് തോറ്റു. ഞാൻ ആന്റിമാർസും റൂമക്സും ഒക്കെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് കയറി പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ?
പിന്നെ ഈ ബെൽഡോണ കുട്ടികള് ഇതില് ഈ ആർണിക്ക പോലെയാണ്. ചുമയ്ക്കും മുമ്പ് കുട്ടികൾ കരയും. കരഞ്ഞിട്ട് ആണ് ചുമയ്ക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കരയണ സമയത്ത് ഒരു നല്ല ഒരു വീറ്റിംഗ് പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ആ ഒരു ട്യൂബൽ ഇത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ബ്രീത്തിങ്. പിന്നെ ഇതില് പറഞ്ഞില്ലേ, ശൈലജ പറഞ്ഞ, ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ തൊണ്ടയിൽ ആ ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് സ്പോഞ്ചിയും വെയ്റ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വെയ്റ്റിയേക്കും ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ പോലെ ഇതായിട്ട് അവർക്ക് ഇത് വരും. വെയ്റ്റിയ പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ടും അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കോഴ്സ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും വെയ്റ്റിയ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ കാലി കാർബ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലി ബൈക്കിന് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ളതാണ്. കാലികാർബ് ഈ ബാഡിയാകയും ജെലിഡോണിയും ഒക്കെ പോലെയാണ്. ഒരു മുത്തുമണി പോലെ ഒരു കഷ്ണം അങ്ങോട്ട് തെറിച്ചു പോകും. ഈ കാലികാർബിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുത്തു പോലെ തെറിച്ചു വരുന്ന വിധത്തില് വരും. പിന്നെ എന്താ പറയാ, പിന്നെ കാമോമില കുട്ടികള് ഇതുപോലെയാണ്. കാമോമില കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര ചുമയായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരെ എടുത്തോണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് കുറച്ച് റിലീഫ് ആവും. പിന്നെ ഇനി ഒന്ന് ഈ എന്താണ് സാങ്കുനേറിയയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷന് ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും. അവര് തുമ്മിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോഴോ ഒരു സ്മെല്ല് മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലും ഫീൽ ചെയ്യും, അവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യും സാങ്കുനേറിയ. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, പിന്നെ ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല, എല്ലാം ഈ നസറുള്ള കയറി പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയാൻ വരാറില്ല. അതാണ്, വന്നപ്പോ വെടിക്കെട്ട് പോലെ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊരിത്. പിന്നെ ആന്റിയമാൾസ് നമ്മള് 3x പൗഡറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു 3 grains നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ 3 വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു 3 നേരോ 4 നേരോ കൊടുക്കാൻ പറയും ആദ്യം. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 2 വിരലുകൊണ്ടുള്ളത് എടുക്കാനാ പറയാ. വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 3 pinch അങ്ങനെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ, പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഹെപ്പാസൾഫിന്റെ പറഞ്ഞത്, ഹെപ്പാസൾഫ് തണുപ്പടിക്കും, കയ്യോ പുതച്ചു മൂടിയാണല്ലോ അവർ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ കയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കാലോ ഇങ്ങനെ പുതയ്ക്കാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ചുമ വരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം തണുത്താൽ മതി, അപ്പൊ അവർക്ക് ചുമ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഹെപ്പാസൾഫിന്. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഈ നസറുള്ള ഇതൊരു പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ആദ്യ കൈ പൊക്കി ആദ്യം കയറി പറഞ്ഞോണം, അല്ലെ പിന്നെ എല്ലാരെയും ഞാൻ വിളിച്ച് മടുത്തു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശൈല, എനിക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ മുൻവശത്ത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. നന്ദി മാഡം. എന്തായാലും മാഡം ഇത്രയും അറിവുകൾ പങ്കുവച്ചു. അടുത്തത് നമുക്ക് ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം. നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ആണോ അതോ ഇപ്പൊ? മാഡം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ മാഡം. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പറയാനുണ്ട്. ശരി മാഡം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഡൾ ക്യാമറ പറയുന്നത് എപ്പോഴും പിന്നെ ഡേ ടൈമില് ഹോട്ടും നൈറ്റില് തണുപ്പ് ഉള്ളപ്പോഴാണല്ലോ, ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് വരുമ്പോഴല്ലേ ഡൾ ക്യാമറ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുള്ളൂ, ടു മച്ച് കോൾഡ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടികളില്ല. രാത്രിയിൽ AC ഇട്ട് ഉറങ്ങി, പകല് ചൂടത്ത് ഇറങ്ങും. നല്ല ചൂട് വരുമ്പോ ഭയങ്കര ചൂട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡൾ ക്യാമറയ്ക്ക് നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, കൂടുതൽ AC ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സോളിഡാഗോ 3X നല്ലത്. കഫം സോളിഡാഗോ 3X, ബ്രോങ്കിയക്ടസിസ് പോലത്തെ കണ്ടീഷനിൽ സോളിഡാഗോ 3X വരും. ഡൾ ക്യാമറ പറയാനായിരുന്നു ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത്. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് AC ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങുന്ന മക്കളില്ല, ജനിച്ചു വീഴുന്നത് AC ഇല്ല. അപ്പൊ ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ മാഡം. ഇനി അടുത്തത് രാജൻ സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. സാർ ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? മെഡിസിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിക്കും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു പോകാതെ ഒരു മരുന്നാണ് സീന. ചുമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ് നമ്മൾ സീന. ഒരു ട്രബിളിനുള്ള മരുന്ന് മാത്രമല്ല, വയലന്റ് കഫ്, ഗാഗിങ് കഫ് ഇൻ മോർണിംഗ്, വൂപ്പിംഗ് കഫ്, വയലന്റ് കഫ്, റിക്കറേറ്റിംഗ് പരോക്സിസം,
കുട്ടി ചുമക്കാനുള്ള പേടി കൊണ്ട് പേടിക്കുന്ന ചുമ വരുന്ന പരോക്ഷ ചുമ വരുന്നുള്ള പേടി, അഫ്രൈഡ് ടു സ്പീക്ക് ഓർ മൂവ്, അങ്ങനെയാണ്. സീന ചുമയുടെ നല്ല ഒരു മെഡിസിനാണ്. രാത്രി ആയാലും ചുമ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇത് പറയാതെ വിട്ടുപോയ യൂക്കാലിപ്റ്റസ്, നമ്മുടെ കോമൺ മെഡിസിൻ, സാധാരണ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിനാണ്. അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയ യൂക്കാലി ടിഞ്ചർ കഫത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് അക്യൂട്ട് കോൾഡിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ. പിന്നെ കാൽക്കേരിയ കാർബ് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കേരിയ അയഡേറ്റം കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കണം. കാൽക്കേരിയ അയഡേറ്റം ക്രോണിക് കഫ്, കാൽക്കേരിയ കാർബ് പോലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രോണിക് കഫ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കേരിയ അയഡേറ്റവും ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. വിട്ടുപോയത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നന്ദി ഡോക്ടറെ. അടുത്തത് സുജേത ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഇതിലെ നമ്മള് ഈ യൂക്കാലിപ്സ് ടിഞ്ചറും ഗ്രൈൻഡിലെ ടിഞ്ചർ ജസ്റ്റീഷ്യ അടതോടെ ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാ. അത് ആരും പറയാത്ത എന്താണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ വലിയവർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചുമക്കും ആക്ഷനാ. ജസ്റ്റീഷ്യ അടതോട, ഗ്രൈൻഡീലിയ, പിന്നെ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ടിഞ്ചർ. ഇത് 3 ടിഞ്ചറും ഒരുമിച്ച് ഒരേ അളവിലെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും, വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത്. പിന്നെ റൂമെക്സ് പറഞ്ഞല്ലോ, റൂമെക്സ് നല്ല മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ ആന്റിയാഴ്സ് ബ്രയോണിയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോവുകയല്ല. അതൊരു വലിയ ഒരു സത്യമാണ്. ആന്റിയാഴ്സും ബ്രയോണിയം ഈ കൊറോണ കാലത്തും അത് തന്നെ നല്ല റെമഡി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡെങ്കി ഫീവർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ ചുമയ്ക്കും ഒക്കെ ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് അത് പോവുകയില്ല. എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ അറിയാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, താങ്ക് യു. അടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ഒരു മെഡിസിൻ ക്രോട്ടൺ ടിക്. കുത്തി ടിക്ലിംഗ് കഫ്, കുത്തി ചുമച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതിന് ക്രോട്ടൺ ടിക് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. അതുപോലെ കിടന്നാ ചുമയ്ക്കും, തല താത്തു വെച്ചാൽ ചുമയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് ക്രോട്ടൺ ടിക് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. ഡോക്ടറെ, അതുപോലെ ഒരു മെഡിസിൻ എല്ലാരും പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, വിട്ടുപോയ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ഫോക്കസ് കാറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു മെഡിസിൻ. ഈ തൊണ്ട ഉറുത്തിയുള്ള ചുമ, ഇറിറ്റേഷൻ കാണും അതിന്. അതുപോലെ തന്നെ തിക്ക് വിസ്ക് മ്യൂക്കസ് വളരെ തിക്കായിരിക്കും. ടിക്ലിംഗ് ഇൻ ത്രോട്ട് കാണും. അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട. ചിലപ്പം ചുമയോട് കൂടി വൊമിറ്റിങ്ങും ചിലപ്പം വരാം. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ചുമയ്ക്കുമ്പം ഗ്യാസ് പോകും. പിന്നെ ഏർലി മോർണിംഗ് അഗ്രവേഷനാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ഫാക്ടറിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെഡിസിൻ. എനിക്ക് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പലയിടത്തും പോയിട്ട് പലതും കുറയാതെ വരുമ്പോൾ അതാരും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല, പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലതുണ്ട് പെരുവെള്ളം. ഇതാണ് എനിക്ക് ഡിസ്കഷൻ നല്ലതെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും. ഒത്തിരിയും പലരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരിതാ. ഇനിയും പറയാതെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട്. ഇനി ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? 9:57, 6 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടറെ, ദേവൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ ഇതില്? നേരത്തെ കയറിയില്ല. വന്നല്ലോ. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ? ഹലോ, കേൾക്കാം ഡോക്ടറെ. കയറിയത് ഞാൻ കണ്ടു, ലാസ്റ്റ് ആണ് കയറിയത്, അതാ ഞാൻ വിളിച്ചത്. മയോസോട്ടിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? മയോസോട്ടിസ് ഓൾഡ് പീപ്പിളിനുള്ള ചുമയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൂടുന്ന ചുമയ്ക്ക് മയോസോട്ടിസ് നല്ല, ബ്രോങ്കൈറ്റിസിനും എല്ലാം മയോസോട്ടിസ് നല്ല മെഡിസിനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾഡ് ഏജ്. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൂടുന്നതിന് കാലിബൈക്ക് മെഡിസിൻ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ ഓൾഡ് ഏജിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഓൾഡ് ഏജും കൂടി നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി നോക്കണം. പിന്നെ അതിന് മയോസോട്ടിസ് വരും. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ സിന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധാരണയുള്ള മെഡിസിൻ ആക്ട് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്ത് സിന ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെമഡി ഫെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും സിന കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ
കഫ്, അതായത് സഫക്കേറ്റിംഗ് കഫ്, നൈറ്റ് ചാടി എഴുന്നേക്കുന്നതിന് ഗ്രൈൻഡീലിയ, ലാക്കസിസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോറാക്സ് വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു മെഡിസിൻ ആണ് ബോറാക്സ്. ബോറാക്സിന് വളരെ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. മാത്രമല്ല കൊടുത്തു നോക്കും. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ബോറാക്സ് വന്നിട്ടില്ല ബോറാക്സ് വളരെ നല്ല ആക്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഇത് ലൈക്കോപോഡിയം ന്യൂമോണിയ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഏലാനേസ ഡയലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏലാനേഷ ഫ്ലാപ്പിംഗ് ഓഫ് നോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്ലാപ്പിംഗ് നോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആണ്. അതായത് അപ്പം ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ലൈക്കോപോഡിയം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. ഫ്ലാപ്പിംഗ് ഓഫ് നോസിന് ബ്രോമിയോ ഉണ്ട്, വേറെയും ആന്റിൻഡാർട്ട് ഉണ്ട്. ആന്റിൻഡാർട്ടൊക്കെ ഫ്ലാപ്പിംഗ് ഓഫ് നോസിന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോകാൻ ആന്റിൻഡാർട്ടും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. എന്നാലും ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ലൈക്കോപോഡിയം. പിന്നെ മറക്കരുതാത്തൊരു മെഡിസിനാണ് എത്യൂസ സൈനാപ്പിയം. കുട്ടികൾക്ക് ചുമ കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും വലിയ ആൾക്കാർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചുമ, ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്യൂസയാണ് അതിന്റെ മെഡിസിൻ. എത്യൂസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അത്ര തീവ്രമായ അവസ്ഥ, ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്യൂസ കൊടുക്കാം. പിന്നെ പറയാവുന്നത് നന്ദി ദേവൻ. ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഷാജി ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഷാജി ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോ. ഷാജി ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴാണ് അൺമ്യൂട്ട് ആയത്. ശരി. ന്യൂമോണിയ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ അലിയൻ സീപ്പ ഒക്കെ നമുക്ക് കോൾഡിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് സപ്രസ് ആവും. ഈ മൂക്കൊലിപ്പ് സപ്രസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമോണിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പല കേസുകളും നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അലിയൻ സീപ്പയുടെ ക്രോണിക് ആണല്ലോ ഫോസ്ഫറസ്. ഈ ഫോസ്ഫറസ് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ന്യൂമോണിയ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇപ്പോൾ അലിയൻസിപ്പ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളൊരു ഡോസ് ഫോസ്ഫറസും കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാര്യം ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ. ഈവൻ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളത്, കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണമെന്ന് പറയാറുള്ളത്, ആന്റിയം അയഡും ഉണ്ട്. ആന്റിയം അയഡും ഭയങ്കര ചൂടുമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ വെറൈറ്റം വെരഡും കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോസ്ഫറസ് ഇടയ്ക്ക് എന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കും. അപ്പം മിക്കവാറും 90% കേസുകളും നമുക്ക് ന്യൂമോണിയ നമുക്ക് സസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കേസ് ആണെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു അനുഭവം പറയാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഈ അംബ്രാഗ്രീഷ്യയുടെ നമ്മൾ സൈക്കോട്ടിക് കഫ് എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ നമ്മൾ ചുമ വരുമ്പോൾ പിന്നെ തള്ളയ്ക്ക് ചുമയ്ക്ക് മരുന്ന് വരും. അന്നേരം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, അമ്മ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അമ്മയുടെ ചുമ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാലും. അപ്പം ആളിടയ്ക്ക് നിന്നാൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമ വരും. അങ്ങനെ റൂമൈസ് കൊടുത്ത് ഈ അംബ്രാഗ്രീഷ്യ കൊടുത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കേസിൽ ഒരു കേസ്, ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ചുമച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഉണരും. എന്നിട്ടത് പിന്നെ ഉറങ്ങത്തേയില്ല, ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ള കുറേ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 11 മണി തൊട്ട് രാവിലെ വരെ ഒരു 4 മണി വരെ കണ്ടാണ് അതിന്റെ ചുമ. അത് അംബ്രാഗ്രീഷ്യയില് നല്ലപോലെ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അലോപ്പതി കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മരുന്നും കുറേ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ തലവേദനയായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അംബ്രാഗ്രീഷ്യ. അങ്ങനെയും ഒരു ആക്ഷൻ അതിലും. ഷാജി ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ അംബ്രാഗ്രീഷ്യ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചുമക്കുന്നതിന് കൊള്ളാം അല്ലേ? സൈക്കോട്ടിക് കഫ് അല്ലേ? സൈക്കോട്ടിക്, കുറച്ചൊരു മാനസിക, കാരണം അവരെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കാണുമ്പോൾ ചുമയ്ക്കും. അത് എനിക്ക് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് ചുമ തുടങ്ങും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിനെക്കുറിച്ച് ചുമയെക്കുറിച്ച് പറയുക പോലും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോൾ അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് തലവേദനയായിട്ട് വന്നത്. ഇപ്പൊ അതിനുശേഷം വന്നിട്ടേ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടുപോയ വേറൊരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, ഹൈവോസിയമസ്. അതിപ്പോ ചാറ്റിൽ വന്ന് അതും കിടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ. കിടക്കുമ്പോ ലൈങ് ഡൗൺ അഗ്രവേഷൻ ആണ്, നൈറ്റ് അഗ്രവേഷൻ ആണ്, കോഡ് പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് പ്രധാനം. കോഡ് പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും ഹൈവോസിയമസ്. പുതച്ച് കിടക്കില്ല, പുതയ്ക്കുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല. ഉള്ള തുണിയും കൂടെ ഷർട്ടൊക്കെ ആയാലും ഉരിയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്.
മാംഗാനോസിറ്റിക്ക് അതിന്റെ തിരിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത് റിസൾട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കിടക്കുമ്പോ പിന്നെ അമൽറേഷൻ. ഡോക്ടർ പിന്നെ വിട്ടുപോയ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. എല്ലാരെയും ഒക്കെ പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത്. സ്ഥാനം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അത് സീറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അഗ്രവേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ സമയം ഏകദേശം ആയിരിക്കുന്ന. നമ്മളെ പ്രിയദർശിനി ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? പ്രിയദർശിനി ഡോക്ടറെ, പ്രിയദർശിനി മാഡം ഉണ്ടോ? നമ്മളെ DMO പ്രിയദർശിനി മാഡം ആണ്. ഷാജി കുടിയായിട്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ കയറുന്നുണ്ട്. സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ. നാളെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമില് ഡോക്ടർ നസറുള്ളയാണ് PCODയും PCOCയും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ പരിഹാരം എന്താണ്, അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, അതിന് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് നാളെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഡോക്ടറാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഡോക്ടറെ? തീർച്ചയായും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അല്പം സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് അകമഴി സഹായിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 2 മാസമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. കുറച്ചു പേരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സഹായങ്ങൾ തുടർന്നെങ്കിലേ നമുക്കും ഇത് ഗംഭീരമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. വളരെ ചുരുക്കം വീഡിയോസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരാള് മിനിമം ഒരു 5 പേർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ അവർ കാണാനും കേൾക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഷെയറിങ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻകം കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഡോക്ടർ കുത്തിയിരുന്ന് രാത്രിയിൽ അത് അതാത് ദിവസം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ഹിന്ദി, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ 3 കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് 3-4 വീഡിയോ 3 വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. ഒന്നിച്ചിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓണാക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തള്ളിയ ഏത് ഭാഗം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കേൾക്കാം. 3 എണ്ണം വരുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ ക്രൗഡായിട്ട് നമുക്ക് ഇല്ല, 3 മാറ്റി മാറ്റി നോക്കാം. ഇപ്പോഴ് ഇംഗ്ലീഷ് കാണണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ട് കാണാം. മലയാളം ഉള്ളവർക്ക് മലയാളം കാണാം. ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും നല്ലത് പ്രത്യേകം ഇടുന്നതാണ് നമ്മള്. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കി ഡോക്ടറെ, പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇത്രയും കാലം കിടന്നതെല്ലാം ആകെ 25-30 പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അല്ല ഡോക്ടറെ, അങ്ങനല്ല. നമ്മളുടെ പഴയത് ശാന്ത ഡോക്ടറുടെ ഒരെണ്ണം 3300 പേര് കണ്ടതുണ്ട്. 450, 1000, 800 അങ്ങനെ കണ്ട ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാര് ഷെയർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്. കാരണം ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ആരും തന്നെ യൂട്യൂബ് കയറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതാണ് പ്രശ്നം. യൂട്യൂബിൽ കയറി നമ്മളുടെ IFBHന്റെ ഒരു IFBH എന്ന് അടിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പം അപ്പോഴും നമ്മളത് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. അതാണ് അതിന് നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മളത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ആ ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതെല്ലാം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ധനേഷ് ഡോക്ടറെ റിക്വസ്റ്റുകളെല്ലാം എല്ലാവരും പരിഗണിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചർച്ച വളരെ നല്ല ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു. ബ്രോങ്കൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും മെഡിസിൻ ഇനിയിപ്പോ പുസ്തകം വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ഈ പേജുകളൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ ആർക്കും ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഒരു പ്രശ്നമായി നിൽക്കുകയില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാവരും നടപ്പിലാക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലും ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച നന്നാക്കിയ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നാളെ കാണുന്നവരെ വിടവാങ്ങുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.